محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله من سار على نهجه اهتدى واتبع الحق وارتقى عاش حياة السعداء يا رسول الله من سار على نهجه اهتدى واتبع الحق وارتقى عاش حياة السعداء يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله الله صلى في السماء عليك يا خير الورى بذكرك قد نلنا المنى يا رسول الله الله صلى في السماء عليك يا خير الورى بذكرك قد نلنا المنى يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله يا من آويت اليتيم يا من أطعمت الفقير يا من أحسنت الجود يا رسول الله يا من آويت اليتيم يا من أطعمت الفقير يا من أحسنت الجوار يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله رسول بالوحي قد أتى ومن خشية الله بكى ساجدا متعبدا يا رسول الله رسول بالوحي قد أتى ومن خشية الله بكى ساجدا متعبدا يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله يا أيها الصادق الأمين يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين يا رسول الله يا أيها الصادق الأمين يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله من سار على نهجه اهتدى واتبع الحق وارتقى عاش حياة السعداء
محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله الله صلى في السماء عليك يا خير الورى بذكرك قد نلنا المنى يا رسول الله الله صلى في السماء عليك يا خير الورى بذكرك قد نلنا المنى يا رسول الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البكشيش الشديد يا فحال لما يريد يا فحال لما يريد يا فحال لما تريد يا ذا الجلال والإكرام أسألك بإنتك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملأ عركنا عرشك أن يريف حضني ريف حضني الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakat amma band. Et voilà, et nous voilà de retour sur chez Daras Family. Voilà, bien sûr, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 février 2021. Yabo bongo ibenza leo de tushirini nanne ya mwezi wa Fevrier mahazihizili na 21 risari waswili harma darasa family hamande hedi mjwao rikarma msiba ngasi toujours harma msiba mzawatu shanga mjokabo ribiti intwashenda uskwaleo yabo bungwa hibenza ifo hina mndu yarengezwa mana rirengeze to mana za hatu to mana hatu leo heni usiku ya hoa rirenge darasa family. Alors nous allons vous souhaiter bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjandro Uharmai Darasa Family. Yabolelo. Aujourd'hui, le thème. Alors, nous allons parler le thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va parler de la mort, bien sûr, puisque c'est une obligation. La mort, c'est une obligation. Allah Azzajawal, notre Seigneur, il a dit lui-même, notre prophète le messager, il nous a dit que dans ce bas-monde, nous sommes que des passagers. Alors, bien sûr, comme si nous sommes des passagers, ça veut dire chaque âme goûtera à la mort. Qu'il le veut, qu'il le veut, qu'il le veut pas, qu'il ne le veut pas, il le goûtera à la mort, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la mort et de Al-Qabr. La mort et la tombe, ainsi que Al-Mala'ikat, les anges. Alors, qu'est-ce que, bien sûr, nous allons dire? Nous allons commencer, bien sûr. Alors, à propos de la mort, bien sûr, Allah Azzajawal, ainsi que notre messager, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on nous dit que dès qu'une personne, bien sûr, est morte, qu'est-ce qui se passe en fait au début de sa mort? C'est-à-dire, bien évidemment, avant de l'enterrer. Avant l'enterrement. Alors, ce qui se passe avant l'enterrement, une personne qui était croyant ou croyante, c'est-à-dire une personne qui était bien, qui croyait en Allah, ainsi que les messagers, le prophète, etc., etc. Bien sûr, lorsqu'il est mort, il y a bien sûr les anges du paradis qui arrivent. C'est-à-dire, il y a plus de 70 anges, 70 000 anges qui arrivent
couvrant la personne, bien sûr, de son lit, son maison, son lieu, etc. Alors, ils arrivent avec du parfum, déjà. Ils arrivent avec les habits du paradis, ainsi que le parfum du paradis. Bien sûr, si c'était une personne bien, c'est-à-dire une personne, bien sûr, qui avait un très bon comportement lorsqu'il était dans ce bas monde, c'est-à-dire une personne qui s'entendait bien sûr avec tout le monde, une personne qui ne voulait pas de la fitna, qui évitait la fitna, une personne qui évitait le mépris envers les autres, une personne qui évitait l'hypocrisie, et une personne qui évitait l'orgueil, une personne qui évitait la jalousie, et une personne qui évitait de parler sur le dos des gens. Ça veut dire quelqu'un vraiment de très bien, et bien évidemment, vous le savez que cette personne-là, en même temps, il faisait al-ibad, les 5 piliers de notre religion, l'islam. Alors les anges, ils viennent bien sûr, ils le rendent visite sur son lit. Qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent le beau parfum du paradis. Ils amènent les habits du paradis. Même si nous, dans le monde, c'est-à-dire les personnes de la famille ou les croyants, ils l'ont déjà habillé avec le drap blanc, mais eux, bien sûr, ils l'habillent sans que nous, les êtres humains, nous rendons compte. Ils l'habillent, ils le parfument, et ils le prennent. Ils le montent dans les 7 cieux. Dans les 7 cieux. Alors, lorsqu'on le monte dans les 7 cieux, bien sûr, chaque ciel, parmi les 7 cieux, les anges, bien sûr, ont le droit de toucher cette personne, c'est-à-dire ce mort-là, bien sûr, le défunt, comme on dit. Alors, le défunt, bien sûr, il est touché par tous les anges, etc., jusqu'au 7e ciel. Bien sûr, lorsque les anges vont le toucher, ils vont voir que c'est quelqu'un de bien, puisqu'il va sentir le parfum. Les anges vont voir, ils vont voir que c'est une personne, bien sûr, qui a été accompagnée par leurs frères. Bien sûr, les anges, combien? 70 000 anges. Une fois qu'il a fait les tours de cette cieux, il redescend dans la famille, puisqu'il n'a pas encore été interné. Bien sûr, une fois que son âme est redescendue sur le lit, bien évidemment, ça arrive l'heure de la vérité. Toutes les personnes, bien sûr, se préparent pour amener le janaza à la mosquée pour faire la prière du mort. Une fois que le mort, le défunt, a été amené avec le janaza à la mosquée, on a fait la prière sur le mort, bien sûr, le mort, les gens, ils vont l'amener à la tombe, al-Kaaba, c'est-à-dire bien sûr. Alors, lorsque la personne il a été enterré, qu'est-ce qui se passe? Les gens, bien sûr, font des doigts, ils commencent à partir. C'est-à-dire, les gens ils commencent à marcher pour partir chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est là que le mort il voit vraiment la vérité. Pourquoi? Parce que c'est le moment difficile, puisque c'est le seul moment où il se retrouve seul. Il se retrouve tout seul. Et bien évidemment, il attend les gens qui marchent. Et le défunt, c'est-à-dire le mort, il reconnaît les marches des gens qui marchent, qui étaient dans son enterrement. Il reconnaît bien sûr son ami ou ses amis. Il reconnaît ses enfants, bien sûr. Et lui-même, c'est là où il dit Alhamdulillah. Et il dit, ça c'est mon ami qui marche, qui s'en va. Ça c'est un de mes fils qui marche, qui s'en va. Et qui me laisse tout seul dans la tombe. À partir de là, qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Alors, il y a 2 anges qui arrivent. Alors, par rapport à ce qu'on veut nous faire croire, que ces anges-là, ils sont habillés en blanc, non, attention. C'est les anges de la tombe, ils ne sont pas habillés en blanc, ils sont habillés en noir. Ils sont habillés en noir. Et lorsqu'ils arrivent, les 2 anges, ils s'appellent comment? Alors, il y a Munkir et Nakir. Ils arrivent, bien sûr. Lorsqu'ils rentrent, ils amènent leur barre de fer, bien sûr.
Une barre de fer, c'est pas un petit simple de barre de fer lorsque les gens ils vont faire la musculation. Non, c'est pas du tout ça, loin de là. C'est vraiment une barre de fer qui est immense. Voilà, qui est super immense. Et lourd. Alors ils arrivent envers le mort, c'est-à-dire le défunt, bien sûr. Le croyant, bien sûr, il commence à questionner le croyant. Deux premières questions qui vont être posées par Munkir et Nakir, ou Munkar et Nakir. Alors, ils vont lui dire d'ailleurs, la première question, ça va être posée pour le mort, le défunt. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui demandent tout simplement, qui est ton Seigneur? Qui est ton Créateur? Et bien sûr, comme si c'est quelqu'un, bien sûr, qui était quelqu'un de bien, c'est-à-dire nous avons vu la trace que les 70 000 anges sont venus pour l'annoncer au début, bien sûr, il a peur, parce qu'il faut savoir une chose dans notre religion, que toute âme d'un être humain, lorsqu'on arrive à la tombe, on a toujours peur. On a beau à être impieux ou à faire de bonnes choses sur terre, chaque être humain, lorsqu'il va à la tombe, il a peur. Bien sûr. Alors ça fait que, bien sûr, le mort, il a peur. Le fait de voir les deux anges, Munkar et Nakir, il a peur, bien sûr. Mais, comme si c'était quelqu'un de bien, Allah Azza wa Jalla, il l'aide par rapport à ces questions. Il l'aide, bien sûr. Allah Azza wa Jalla l'aide en disant, réponds-les. Dis que ton Seigneur, ton Créateur, c'est Allah, Ya Rabbi. Et bien sûr, le mort, de suite, il dit, mon Seigneur, c'est Allah, Ya Rabbi. Jusqu'à là, il réussit. Deuxième question, bien sûr, on va poser une question sur notre prophète, Muhammad, alayhi salatu wa salam. Bien sûr, si c'est quelqu'un, bien sûr, qui est bien, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui faisait du bien, quelqu'un qui avait un bon comportement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le comportement de ce baba ne compte. Ça veut dire cette deuxième question qui va être posée, le mort, il a toujours peur, bien sûr. Il doute. Et d'un coup, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment la croyance en Allah, et aux messagers, et aux malaïkat, ainsi que tout ce qui a créé notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, le mort, il répond aux anges, il répond à Munkar et à Nakir, les deux anges de la tombe. Il leur dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux vous dire sur le prophète? J'ai toujours dit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Voilà. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et bien sûr, à partir de là, tout baigne. C'est-à-dire, tout va bien, bien sûr, pour ce croyant. Alors, il faut dire que la peur de la tombe, le châtiment de la tombe, c'est quelque chose quand même très difficile. C'est vraiment difficile. Il faut dire que lorsque le mort il a été enterré, il faut dire ces deux anges, ils redressent le mort. Ils le redressent, ils s'assoient. On leur remet son âme, comme si on est là, on parle, voilà. Je veux dire, ce n'est pas un rêve. C'est pas quelqu'un qui fabule. C'est vraiment la réalité. C'est comme si la personne, il est dans ce domaine. Il est assis, il répond aux questions. Voilà. Alors, bien sûr, quelqu'un qui était bon dans ce bas monde, qui était croyant, bien sûr, il arrive. Pourquoi? Parce que, comme si dans le bas monde, il avait la crainte d'Allah, bien évidemment, à la tombe, même s'il a peur, mais il arrive toujours à s'en sortir. Voilà. Alors, maintenant, quand même, avant de finir là, nous allons voir le négateur ou la négatrice, c'est-à-dire le non-croyant ou le croyant hypocrite. Voilà, parce que, bien sûr, ça existe beaucoup. Le croyant hypocrite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les anges, les deux anges lui posent la question, dans la tombe, c'est-à-dire Munkar et Nakir, déjà la première question, ils se trompent. Et qu'est-ce qu'ils font, les deux anges? Ils le mettent un coup de barre de fer
que tellement le mort il crie tellement qu'il n'y a que les animaux qui sont proches à proximité du cimetière qui entendent. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il a dit, ni le djinn, ni le djinn, les génies, ni l'ins, ni l'être humain n'entendront ces cris. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla, s'il a dit ça, c'est parce que le mort, il crie tellement que ce cri-là, si un être humain ou un djinn devrait recevoir le son de ce cri, il serait sourd immédiatement ou il aurait eu une crise immédiatement. C'est pour ça qu'on dit quand même que notre Seigneur Allah Azza wa Jalla, il est clément envers nous, il est indulgent envers nous. Regardez tellement comment il est clément envers nous, regardez comment il est indulgent envers nous. C'est-à-dire que le mort, lorsqu'il crie, il a tellement, c'est tellement un cri qui peut rendre quelqu'un sourd définitif ou qui peut donner une crise à un être humain ou un djinn, que Allah n'a pas permis que les êtres humains et les djinns d'entendre ce cri-là. Voilà. Ça, c'est la première fois. Alors, à un moment donné, ils vont reposer 3 fois la question, bien sûr, à cette personne qui est morte. C'est-à-dire la personne, bien sûr, qui passait son temps à critiquer les gens, à parler mal des gens, la personne qui passait son temps à mettre la fitna, c'est-à-dire à diviser les familles, à diviser les amis, à diviser les couples, bien sûr. Une personne qui avait du mépris envers tout le monde, une personne qui méprisait les gens, bien sûr, une personne qui avait de l'orgueil, tout le temps il était orgueilleux, une personne qui était jaloux des gens pour un oui, pour un non, une personne, bien sûr, qui était hypocrite. Voilà, dans ce cas-là, cette personne, elle n'arrivera pas à répondre. Et bien sûr, il ne répond pas. Et lorsqu'il ne répond pas, il reçoit encore une deuxième barre de fer, bien sûr, de la part de Munkar et Nakir, les 2 anges de la tombe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant que la 3e question soit posée sur le mort, qu'est-ce qu'il dit devant les anges? Il dit je ne sais pas. Et bien évidemment, lorsqu'il dit ça, les anges, il leur remet encore un 3e coup de barre de fer dans la tombe et encore un autre cri qui sonne dans le monde entier, mais seuls les animaux entendent. Mais les animaux, bien sûr, qui sont plus proches, qui sont à proximité, bien sûr, du cimetière. À partir de là, bien sûr, la personne, il sait très bien ce qu'il attend. C'est-à-dire qu'il va avoir le châtiment de la tombe. Et croyez-moi que le châtiment de la tombe, des fois, c'est vrai, en fait, on ne s'en rend pas compte, l'être humain. Nous, les Ints, on ne s'en rend pas compte des fois. Les Ints et les djinns, bien sûr, parce que les djinns aussi. Parce qu'à la place qu'il y a, il y aura qui? Il y aura nous, les Ints, c'est-à-dire nous, les êtres humains, et il y aura Al-Jinn, les djinns, les génies, bien sûr. Des fois, on ne se rend pas compte quand on est dans ce bas monde et qu'on voit un peu tout ce qui se passe là, on marche, on se croit en fait, on se dit qu'il ne quittera jamais ce monde. Il y a des gens vraiment, en fait, ils pensent comme ça, mais ils se trompent ces gens-là, ou elles se trompent ces gens-là. Parce que le jour qu'on quitte ce monde et qu'on arrive à la tombe, la première heure, c'est là où la personne vraiment, il peut avoir des regrets. Et là, bien sûr, la personne, il a beau à pleurer, à crier, il est mal, il est tout seul. Pourquoi? Parce que dans la tombe, on est seul. Ça, il faut le savoir. Bien sûr que la tombe, on est tout seul. Alors, il y a des gens qui vont jusqu'à regretter, bien sûr, qu'est-ce qu'ils disent devant Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Hata Azzaja'a Haddamul Mautu Kala Rabbi Rijiu. Ils demandent Ya Allah Azza wa Jalla, fais-moi retourner dans le bas monde pour que je puisse faire des choses bien, pour que je me rattrape par rapport à mes faits, contre mes faits, voilà. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla, il leur répond Kalla innahu
C'est-à-dire, non, Allah il répond que c'est trop tard. Toute personne qui soit arrivée ici, c'est-à-dire toutes les âmes que j'ai prises qui sont arrivées dans la tombe, dans le delà, ils n'ont plus le droit de retourner dans le bas monde. Pourquoi ces gens-là, ils demandent ça? Parce que une personne qui est à la tombe, si vraiment il a la chance, mais ça ne s'est jamais arrivé, c'est-à-dire de retourner dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, lorsqu'il arriverait dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il dirait? Le seul mot qu'il dirait, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est la seule chose que la personne dirait jusqu'à la fin. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, on conseille à nos frères et à nos sœurs de, quand on fait le dhikra, c'est-à-dire quand les commandants disent, comment il s'appelle, un truc comme ça, mais c'est dhikra en tout cas. Lorsqu'on fait dhikra, on nous conseille toujours de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla, il refuse, il dit non. Toutes personnes qui sont arrivées à la tombe, ils sont arrivés. Ils ne peuvent plus repartir de l'autre côté. C'est comme ça. L'affaire est close. Voilà. C'est pour ça vraiment, on doit se conseiller nous-mêmes, entre nous, les frères et les sœurs, bien sûr. Tous les jours, on doit se conseiller en disant, il va falloir vraiment qu'on fasse gaffe de ce bas monde. Parce que tout ce qui est de ce bas monde, c'est éphémère. À part al-iman, à part le dépôt que Allah Azza wa Jalla nous a donné. Et nous le savons tous et toutes, que le dépôt al-iman qu'on nous a donné, c'est quoi? C'est la famille. C'est la garantie de la famille. C'est-à-dire, père, tu dois avoir le pain licite pour nourrir ta petite famille. Tu dois savoir où elle va ta fille, où ils vont tes garçons, pour que tu puisses leur donner une meilleure éducation. Voilà. Tout ça, par contre, c'est une obligation pour nous. Mais Allah Azza wa Jalla, il dit, on doit se conseiller entre nous. C'est-à-dire, attention, Allah, il interdit quelqu'un qui juge. On ne doit pas juger. C'est-à-dire, moi, je ne dois pas voir quelqu'un qui passe, qu'il soit musulman ou non musulman, je ne dois pas le juger. Je ne dois pas lui pointer du doigt en disant putain regarde-le, il fait ci, il fait ça. Non, ça franchement c'est pas mon affaire. Par contre j'ai juste une chose, Allah Azza wa Jalla me permet de le conseiller. C'est-à-dire bien sûr lorsqu'on conseille quelqu'un, c'est réciproque. C'est-à-dire la personne il ne se sent pas agressé. Voilà. C'est-à-dire je dois le parler avec un bon comportement. Voilà. Je dois le conseiller mais avec un bon comportement. Je ne dois pas y arriver en disant putain mais regarde comment tu es, tu fais ci, tu fais ça. Non, haram, Allah Azza wa Jalla, bien sûr, il interdit ces choses-là. Mais par contre, ce qui est permis, c'est se conseiller entre nous. Tous les frères musulmans du monde entier, quelle que soit l'origine du pays, quelles que soient ses idées, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa catégorie sociale, nous devrons, les musulmans, c'est musulmans, parce que Allah Azza wa Jalla, il nous dit, entre musulmans, vous êtes tous des frères. Voilà, Allah Azza wa Jalla, c'est ce qu'il dit. Entre tout musulman et tout bon musulman qui se respecte, il sait très bien que tous les musulmans du monde entier et tous les musulmans du monde entier, nous sommes frères et sœurs. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est ce que nous avons voulu, bien sûr, parler un peu du thème d'aujourd'hui par rapport à la mort. Bien sûr qu'il y a plusieurs hadiths sahih, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même pas mal de hadiths concernant la tombe. Mais finalement, nous revenons la même chose, puisque les deux anges de la tombe, contre le négateur ou la négatrice, pour le croyant ou la croyante, voilà, ça ne change pas vraiment grand-chose. Alors, bien évidemment, maintenant, nous allons parler dans notre langue, bien sûr, la langue comorienne, pour pouvoir expliquer à certaines personnes, bien sûr, qui ne comprennent pas, bien sûr, le français, parce que sont beaucoup, bien sûr. Ça fait que nous allons, bien sûr, traduire
onkomoy yabo tinongo sinji zamadiani mkaya elira umma Mwenyezi Mungu aliyaumba aliumba suntipia wanadamu kasonti si sawa ketina tajiri ketina maskini ketina mzungu ketina mkomori ketina mhindi ketina jau na jau sonti si sawa halafu yenjia yatu suntipia duhukaya hunu duniani hunu rija safarini kabati Mungu kwa usubuti ya para usubuti ya boka haja duniani ya jia kensi hata arma tiji generation ya nahubini na nahubini shandu ukaa bosunti pia hunu ribiri safarini ya bubomgwa hivenza usiku mwanadamu rengo roho ndoka yote mgonyamu mwanadamu ngorongoro eza ndani mwanadamu kango itandani ngorongwa hero ikai bwana ula mndu mwema ikai mndu mwema barabeni yabo mndu mwema sukari ngina mapesa hawafaja adanamida akazamharu tindizo mndu mwema ndio hukae mndu wala hakaufanya shi ibada ye mndu wala hakana tabia njema kufungua na damu kamili ani kana tabia njema fungwe maislamu fungwe maislamu hakana tabia za hakana ndio njema imani urongoza mandungu zonde za handani ezabili amana yankiwa ni Mwenyezi Mungu na banu msikubali ukaharizi familia loni zote zija bahari ndume na mndu mshewa wala labazima wahunduana no nganona zi amana zino ndaboka zino Mwenyezi Mungu harinkazo na zi amana zino Mwenyezi Mungu harinkazo tido usiku mndu yazalo na rijuendo zi amana zino rinkiwazo hale katika kuzijua wanu deja edunia leo edunia ijuka huja na tuhamba de dunia ya raru ijuka huja edunia ya raru ijuka kudingia hatu na deja wanadamu wasawa umba wapangwa yaba woto bakisha warengo msafara waje hunu duniani shabo sawa pangwa edunia ya raru ijuka kudingia hatu deja yote ya bili sheria raru abungena abona rujoka sisi batu yabone heli zabira sisi raja duniani ripangwa ni Mwenyezi Mungu ni mani karangu hali ngeda tila haja mloka mzaze hamili mzaze ngondo ni miezi 6 mzaze ngondo ni miezi 9 hata usiku wa kazi wa mzaze hazaya bien sûr mbabangu ujibiwa ifami wajibiwa shadi famiwa mila haheri mnanga joka leo ze fami kati haheri rambe za kweli rito unafiki imana hindi imana banu leo mndu na Mwenyezi Mungu shamra tiroa na damu imana damu nienga kutoka unifanya Mungu boko riziki yangu Mwenyezi Mungu mwana damu wenanza kutoka unenjeza ngo hindi boko usiko hangu kaukaziwa ukanizonga mwendo ngamjohena ni maana boko mndu na kani akili njema yaone ukaya ikango fanya ndongo njema zifanye Mwenyezi Mungu zifanye Rabbani zifanye ya Rahman zifanye ya Rahim zifanye Al-Aziz zifanye Al-Quddus zifanye Al-Hafiz zifanye Allahu Azza Jalla hizo ndizo simu za Mwenyezi Mungu bomgwa hibenza hizo nakavumbua bano shaye Mwenyezi Mungu ye mzima uharuma dunia kamili Allahu Azza Jalla halafu lelo ngatomba mimi amanzo nifanye plaisir emru wala bangar tsujua no e plaisir handani ikangar jonda mana de plaisir ya heshi ibada de plaisir ngamfanya ndongo ha Mwenyezi Mungu ngamfanya ndongo ahura Mwenyezi Mungu undolo na nguza urifanya harma dunia kamili harma wanadamu kamili kitina Islam kitina mtu Islam kitina mwema kitina mwi kitina tajiri kitina maskini kitina ujiso kitina uriso Mwenyezi Mungu do ujua ufanya ndongo kufungwasi hahindi Mwenyezi Mungu Allahu Azza Jalla uondo wambo kun fayakun Mwenyezi Mungu naomba kun fayakun sisi mndu adungabo abungira nulelo zitabia za watu nasikenje masha tuangalia ekale leo hende ngaona mwanzani wao haunga wenazi famia mando dunia leo kazi famika tu
ujanza hata umfanye plaisir wala hali ufanya plaisir na ufanya plaisir hata shaija leo kusumfanya plaisir boyalo ngandara mukujofanya kujamba kangu hulao 100 metro kare mikamji minja hafili hanayo ni wote mruwa ho hapa mijao na wanadongo jusa zembua we jusa nezifuzi voilà halafu mndu amandu yabujo kabo yo perte banu kujambilwa uyenge wanadamu attention utienge wanadamu utienge ifanyaho yo haramu sha ikahunkiwa zo solutions zombili bien sûr ya handani mruro Mwenyezi Mungu hamoka minga mfanye zino ngo Mwenyezi Mungu manongo ndia ni mimi ya mro mndu ni mndao Mwenyezi Mungu c'est normal parce que mtu kumjona anifanya dongo shamana damu mtu kufanya dongo hivi ndiko leo kango ni yengo dunga unienge hata dunga ufanye uniminye hata shaika Mwenyezi Mungu katuta yani minye baike hubiri harmwe dunia kamili baike hubiri harmwe dunia kamili urengenzi ya wanda al-Makaddas fanya uminyeshe isimu shangu hata kuna ushinda aika Mwenyezi Mungu haraka maana Mwenyezi Mungu do uyengo Mungu Mwenyezi Mungu do tukuza Mungu awi izo rezioni mu duniani wandu wengi wakawiyengo wakaminyozi simu ola jao ola hasisi ola timwema shilati hindu jauna jao sha wandu wa Mwenyezi Mungu abanza Mwenyezi Mungu hawatukuza wahisando imana banu narjuo ndongo nzima banu kairi kwandisa nai duniani ndra hisendo awi yote ndongo njema kairi mwandise nai ndra hisendo shaka je ele ndra handisando ndra hisanai yabamda ndongo hivi bien sûr abakabati ndra kabati ndongo ndra hunda kabati ndongo ndra hunda ene manabuka nari dostahfir rejana istighfar ramboka ikamu kufanya ndongo zifanye henia zifanye kama mtu Islamu ngoro Mwenyezi Mungu shaka tufanya kwa wanadamu mimi amtusubu tunaboka hili ngo hapa nifanya kwa sio ngalifanya kwa Mwenyezi Mungu sikio Mwenyezi Mungu huo ndiye aliumba huo ndio hizo atuka abange narjani istighfara santi pia sina Islamu maana hiyo ndio njema bien sûr narjani istighfara hat ristaghfir rangalie ukabanu lelo wangu duniani shamaudu wengi wanda kaburini na mtuangalia mathalan mzee wangu almarhum Muhammad Mwinyi ya rahmu bahanu yaliyo wonga sina pratiquement 15 jours na ishi alijilahi ya kaurongwa nene mrumshangu tu eleo 15 jours après engeda asaba suli kaburini ngekiama shabo yaka yeye yemru kamem yanziwa ni Mwenyezi Mungu maana mtusubuti rabeuka anziwa ni Mwenyezi Mungu hezesi rawa na bien sûr zambo ha mu Qur'ani wala anziwa ni Mwenyezi Mungu hahindi haisando bien sûr haisando bali mtu enda kamsalizi wa nwana mtu wekenda hosi wa nwana mtu aruha duniani kaja kanadeni mtu yenda hafuha obahanu yazaliwa narjoka yo bahati nkuu wa mndu yanziwa oui vraiment wa mndu yanziwa safi Mwenyezi Mungu namrehemu kama Islamu ziwahunde bao bien sûr parce que rehemu kwa roho yako na shetani yuko na shetani yuko na njema shaka domba halafu leo kanzar mwambieni harumwa eheli mwanadamu ya roho mwanadamu tangu chandani ile raha isaija ya malaika ujawa mkalansiza bien évidemment halafu mwanadamu ikawa na mtu mwema yapo ngatoka malaika wandevoni ngwaja na mtu mwema kati mtu wacha mkalansiza baho wakati ya tolo roho ani uskila yatimiza wentu mengomini maana mwanadamu yufahamu mwantu mengomini wala harmene entu mengomini ngehono duniani sha roho yahe ngiyo kiyama maana bala hasahal roho ngila wao katuzi juu bahi entu mengo miraru na shenda hata iwasuli mengomini roho ngerengo ekaye mndu mwema roho yoronga haraka ani malaika edaika ndengo roho halaka mauti yomrenga haraka mndu hindi yatutabi sha ekaye mndu mwi bien sûr yotabiha maana ukabala hatovura novura hata jarengoro manadamu wala kasarengwa Mwenyezi Mungu amen ekahasarengwa roho yahe malaika ikaula mndu mwema malaika ya mbinguni ujabala ukawa Mungu mfukare mwema
ubala marashi anuka wando ya mbona ubala nguo za mbona vazi tema marashi abaliwa hondo homa inguni lara hakajatiho balia wando harmoi maingu mfukari hii ni wingu lona malaika lo mkomia waduhamba uka badi kwedi wana wingu mwema mana yuhumukari hata hawasila mfukare arejeziwa bunwa hivenza unarahani ya fariki ika hasa arejeziwa bala uwandu nasuiri wo bala ye bwana wola unamsirini ndo mswaliza wala ikasa wambalia wamswaliza yabo yungu faru na suna yabaliwa indianzi ikasa baliwa hatiwa hatula ukaburini ye rai malaika wajaja ukaburini uhamba imanadamu wala hamba alhamdulillah rabbil alamin wani tataru hamanyani gami ukaburini wanindo ikiyama na ila rambu al-barzakh c'est entre l'intermédiaire du bas monde au kaburini. Voilà. Alafu mwanadamu la mwandu wa mjiha mandoza hao mfula bien sûr ngushiwe ni du ya huango mandoza hao ye huenda hajirongoza ambaka ai wodi manjani wangu ngondronti ai wodi mwana hangu jimaji honi hapa hangu ngondronti alafu bongo hibenza ani ye ukamhara maana kabati mwanadamu tumhara mwanadamu pia tukawahara rowema rowai bala wakatila malaika yo maidia hukaburini yaja wirambo munkare na kira suira wajawa mhamdia ikao comment s'appelle kwamba hivi des questions masuala mai ikao yahuzisiwa ezandani ye Mwenyezi Mungu wao yo parado halafu akatila ikawa rangola mtu mwema kwamba Allahu ya Rabbi wadi Mwenyezi Mungu wangu maana Mwenyezi Mungu yehumsaidia ambazo ngozila hahi auka ola mtu mwema ile suala la pili yo kuzisiwa ye ngonoje mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ye ngonoje funga wahe yo hamba yoweza harambio hamba kaya mtume yo hamba uka mimi kuna kaduniani amjua mtume amjua kwa mduma mfungwasi ani mduma kufunga Mwenyezi Mungu wadi message wa hatu yo hamba mimi hamba la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah uo dola Mungu ka yabo ngamjoka katila zihazi zohandi sandro kukaburini kufunga mdola sio yo kama rido wala malaika watu wa rido yemru hadoni siwa ye yendele ekaye mrumwi na mwishi wanabahari biti mrumwi ekaye mrumwi mdola hukaduniani yabo dola wabili mrivumbwa yemrumwi ikasarengwa asaha hafarik zahadani malaika misuri ukatimu mngofukare ujamhimilia ya dumshangaza ya Nisa zitabu eli ajukaona kabla yibadiwa bala aswaliziwa humsirini yutulo kaburini ikasa tulo kaburini ndo bahanguko ani yuka mhara rahano wangu kile ahindi ukaula mdumu ahindi weka duniani mnafiki weka duniani hadufumbua wandu nai weka duniani hadu taufitina ni mahalaliyo utafitina fungo wanzani ufungwe malaho wala weka duniani kana urgeli ani hadu jiona mtu katika udo rima ya dunia yaka duniani akajalu akajalu ani akanauvu mwi na ngoma akanauvu na ngoma yapo bongo hivenza ngohamandu wo mndu mwi hapo lazima kaburini yahe kwa ngujoshangaya ngujoshangaziwa rahana wala wandu pia wabira kaburini halafu munkar ngomwambia ukaya urambi Mwenyezi Mungu wao yo parado yamru yehujana yohamba ma ani ça veut dire mtsujua
msujua vahe katila daikala bili yeho muzisa tena ibana Mwenyezi Mungu waho yo parando yemru ngemhara hata matozi ngaroha katila yemru namba ma msujua vahe katila yeho remwa ani ila buda ikao buda shuma yabadiwa mtu yeho remwa ikaha sare mayo wala yemru sare mashimashila yevushemeza hata ikao mwanadamu na jini Mwenyezi Mungu katoa ruhusa waishie lekio lila ahindi lekio lila lijo ani lijo wa ndo mashishio kama waishia lekio yarao yabo yemruishio lekio ile yashemeza de zinyama sio shade zinyama zilofungwa emazamu sio au zilofungwa wakatila harema tena katujua kuna mtu akapewa na mtu kwa duniani hakaudhara bwana akafanya nungu za tuladini Mwenyezi Mungu mtubiso ni malaika wakatila bongo hibenza Mwenyezi Mungu ufanya ngambie malaika yabo tunongozi nji mungu ikao mtukabona tabu na baba hayati wabo hata entu ya kiyama na mjue ukayoma halahule kameme beki manule ungarambo kayo dumenisa shakameme joka vitabu na mashaka na hapo kaburini na tusombo kaburini mahashirini mahamengomira kaburini wa usiku uzima duniani maana hina mtu kuzisoka kaburini uzisoke duniani ukadonga duniani uzombatika titika usiku bala Mungu atimizi mahamu ngomfuka ni maana amlokaya rado fahamu hili rjelao duniani kufahamu kuna safarini katika kenzi kwa lazima wananyasi ndoelezana rambiana za kweli maana kabati nungu mkuu kabati nungu ya tabu na mashaka malizo nungu za kaburini kamtujua mwanadamu kafariki yeheli yarunga mao pala kartujua izibira ushabala harunga mahato kasindi hato uharalo nu iyo jukanda yaone normali kabla bunge abofanya halafu nga bwanadamu ikao uhamba hatta iza ajaa khaddamu almautu kala rabbi rejun tadiru ngwambiao Mwenyezi Mungu rirejeze duniani kwa Mwenyezi Mungu ili irjofanya njema rirejeze Mwenyezi Mungu ili urjohenda rifanye njema uriswami hima dhambi rulona vahem Mwenyezi Mungu hamba kalla inna ani Mwenyezi Mungu wajibu aambioka kalla kazna ukiri hahindi kazna ukiri maana humu hena mdu ya wasuli kaburini na kiyama kajaparu rejei duniani ono hano kao ndongo konti abujitu sio abujitu kula mdu mwema abujitu shekala mdu mwini bisiro abujitu manarangu ya laziwa bala ngono li bala Mungu hata yakiyama ije na narijue ukasiwa na damu bana kweli una hunu duniani ngabuandu kao utimba kufuru duniani hata uliomba ukabala kona uparo roha duniani hiyo ndongo ya hatwa na fahamu na tona baha za ngozi biro duniani gartungo na mwandu kwa jarenga ndongo ito fikina wakaze hada wabitsojubao warenge uzarau wakaze harmezi warenge ngoma wakaze na uvu wi wakaze harmezi fuzi warenge unafiki wa utoro hol wa horenge ukalia wangu wa utaharmwe nafsi nishihita iya mwanadamu hamaduo iya Mungu kama ngopi na hapo hizo Mwenyezi Mungu harambia waritendea warambia koko hatu warambia zo mabaya hatu warakawatiti warambia zo mfundi wa hatu wala wakaurisomisa Qur'ani oharmwa Qur'ani al-Karim warambia zo wariza warambia zo hata banga sondo haza wanunga songo kudunga njia mbila waduifa na Mungu joka lebangi lokaburi abunge nardo jana istighfar
bwana nyasi bayo ndongo njema mndu mwanadamu wa kweli de mndu weshelo hufa huo de mwanadamu wa kweli yabo Mwenyezi Mungu akaurambia uka wakati weshela hufa uka ukora msimali ya huana hili no mwanadamu wa kweli maana yeshelo hufa ikawumru kweli hanziwa ni Mwenyezi Mungu ani heni saa yeshelo hufa baike hanza afanya ngo za tuladin ngo za fanya bahiyo ustafio yoja na istafio maana hura haba fanya zingo zila bantu tahnione ni bada Mungu ngeni maana rakujana isuje yo leo kujana itemu hiyo ya hizi ngo za kaburi sha hili ndio mwandiani yabo uharmaze hadithi sahihi sujet il tinzini shanzo zingi shaho rejei ngatu rejei banu vazima الموت وغيلا الكبر ولا الملائكة ملائكة وهجا وتابشامنdu وهرما yaro bongo ivenza rikanza rimwambia ni mbavi ani deswiruka dunia kamili usode maislamu zopia tukanga msijua deswiru sha yonjema hodosheleza vanukairi lelo mwananyani Mwenyezi Mungu amba yemdu wanzo mwananya hamandaye mru hii Mwenyezi Mungu azambia mtume akauzambia wanadamu wakati hiyo mtume alayhi salatu wasalama akahambia dunia wakati huo mboka bahi kabati mndu mwanadamu wanzo mwanadamu hamandaye hamadi mndu yavumbulia mndu edini yavumbulia mndu edini kair yemndu yavumbulia dini Islam na Mwenyezi Mungu rahana yemndu yaja yavumbulia yamboka ilapihemahu bayonje bahi ekahondo nkwaza nongozo zombilizo ngurenga imananyuho yavumbulia dini imananyuho yavumbulia likaburi imananyuho yavumbulia kiyama imananyuho yavumbulia Mwenyezi Mungu yahumba imananyuho yavumbulia mtume imananyuho yavumbulia Uislamu imananyuho yavumbulia hufanya njema imananyuho yavumbulia Mungu alianza Al-Qur'an al-Karim hizo njema ini manoka wangoangalia uka haini mwanzo mndu yahosheleza mndu yemananya idini ya Kiislamu shaka duresheleza mndu uka banakuja kaza mharuma banakuja pamahu banakuja sisa hizo kwa hivi baba tani ibano wandu wanga wafanya hizo tabia hizo mwaba walo kiyama ibano ngamfikira kabano kiyama katika uzisi wa mharuma na mndu ya pamaele ya dazina jaliko na armatorabu no zifamiza tunatawa kwa madizo wanuko kweli si wandu wema si wandu renza imani si maislamu wa kweli na reshelezo wana hatupia duambe ukana ndongo njema ndio Uislamu kabati ndongo njema yatendea imani kabati ndongo njema ya kufanya ndongo njema kabati ndongo njema kama kangorongozo mwanadamu ndo raislamu ndo Uislamu kabati ndongo njema hamandu ufanya ibada kabati ndongo njema kangoto sadaka kabati ndongo njema kan huono mwana nyungu tabiho hende humsaidia hizo ni zongo kama ngarhundumana ufungo Mwenyezi Mungu ngarhundumana duniani ngarhundumana alkiyama shalio mtije mambo kahari mvumbulia mndu kamwendelea pema hu yakasimu haruma ikabunga mwanzo mndu no yabunga mwanzao za duniani shabu kamtusahe mndu mwili shabu nga mwanzao grad ani coup titre daila wandu kawo fanya ziada wado ubalaze coup sirifanye miharum wala shamru wa kweli yovumbulia mndu Uislamu wa mndu Islamu lelo wahura bahati kai mwana mmaho yemwanaho yemndu Islamu nguswali ufanye njema shukuri ya Mwenyezi Mungu shukuri ya Mwenyezi Mungu amekabata ndongo njema hicho ndio maulu kama mwana mmaho au yemwanaho Mwenyezi Mungu amwambia ngujenda afanye mapiti yao bayo wengi waifanya wengi ratuka walinda watendwa ziada hizo no wengi ratuka walinda no wende wasifanya kabati mtu atufanya napungo rent ikawa wandu wasifanya maana mimi mtoto usifanya hivi mchozifanya maana hizo handa mimi mwana mkomori utimwambia ifonifanya msiri ranjanda ifonifanya maana mwana mkomori kunibali mabani hangu rendera zilija mkoremetora hiyo sisi shaisa handa nini narjui kasema Islamu alivumbu Uislamu bayo ndongo njema kufungwasi maana hizo handa ni yabongo hundo maana ufunga Mwenyezi Mungu ngondo hasana ngondo fadhila ngondo neema ufunga Mwenyezi Mungu ni malaika uishia ngorongo ilio wohu
womelea dua njema bien sûr womelea ndongo njema maana hindi maana hurende ka wana wape damu yao ngoyirongozo akiislamu ani ujuhanza wanaonaho wake hamwa ndongo njema na ndongo njema dainu islamu ene maana reshelezane sonti pia tambe ukaya kabati ndongo njema ngalo islamu heni mwanzamu yovumbulia Mungu uislamu sheka vumbulia Mungu ya dunia ba shamba vumbulia Mungu uislamu yabo tinogo zinji ani ngamjomalian na msomi kati heza mba village na msomi ani samihane na nende heli ya dunia mtoheza leji usisa leji mtomana wandu twenda wasuluhu wandu twengana wandu wende wastaghfir wandu kartiengana ba yote njema ende heli ya dunia abangia mtsama ufungwanyi yonti pia ni maislamu rawandu wema rawai rawandu waume rawandu washe mtsama ufungwanyi ukaya nimwambieni ukaya uhezaleji ilati hubenza sha ngasi haruma ye dini ya hatu ikao ngabo hanu kamdonda hata ya intention ihea ahindi okasi wana maislamu yemana ya intention ihea mbari ngabokaya ngarjua ukasi maislamu si wana maislamu abongenda reshelezize wana nyasi na reshelezize wana hatu na reshelezize familia hatu ukaya kabati ndongo njema ama dini ya Kiislamu hiyo ndio tukakundamana duniani rihundemana kaburini rihundemana alkiyama insha Allah taala riombe Mungu ukaima Islamu pia Mwenyezi Mungu yawakie kubariki niende wa illa lika salama na amani ngarju wonana yahowa ijao insha Allah taala salama na amani kufungana dajine zifanyika insha Allah amin. Ignore